Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the current affairs. The first topic is about World Health Day. Okay, first we'll see here why actually this day is brought. What is the main purpose of that and what they want to achieve through this day. Okay, as I have already discussed you, when they are celebrating or noting any particular date as a day, there is some meaning behind it. Okay, so here the World Health, it is like everyone have a right to have health. Okay, see, whatever we are doing, whatever we are earning, the main purpose for us is we want to stay healthy. Okay, here you cannot say that only the rich people can have the right to be healthy, the poor cannot have. Okay, you cannot discriminate basing on the social status or the economic status of the person, that whether they have to be healthy or not. See, no one will say that you don't stay healthy, but the conditions will be different. The rich people will be having all the opportunity to have access to the medical services, whereas the poor people will not be in that position to afford to the medical services. Though there are medical services available for any particular disease or something, treatment is there, but all cannot have access to it in the same way. Okay, here, now I'm considering a rich man and a poor man. But if you consider the same thing between the countries, the rich countries will be having access to n number of medical facilities, whereas if you take the poor countries, they will not be having that much access. Okay, అంటే ఏంటి, ఎవరైతే రిచ్ కంట్రీస్ ఉన్నారో వాళ్ళు అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ కానివ్వండి, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న ఏవి తీసుకున్నా ఫస్ట్ యాక్సెస్ చేసుకోగలిగేది ఎవరు? ద కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ రిచ్. బట్ ఏవైతే అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కానివ్వండి, పువర్ కంట్రీస్ ఉంటాయో, అందులో చాలా తక్కువ పర్సెంట్ పీపుల్ కి మాత్రమే ఈ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని అవైల్ చేసుకునే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఎందువల్ల? ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ద ఎకనామిక్ ప్రాస్పెరిటీ. అక్కడ ఎకనామికల్ గా వాళ్ళు ప్రాస్పరస్ గా లేరు కాబట్టి దే కెన్ నాట్ యాక్సెస్ ద మెడికల్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ఈచ్ పాయింట్. హియర్ గుడ్ హెల్త్ isn't a privilege but a basic right. అంటే ఇది ఒక ప్రివిలేజ్ కాదు ఉండడం, ఇట్ ఈస్ ఎ బేసిక్ రైట్ విచ్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ possess. Everyone have the right to have a healthy life. It has to be provided to all, and for this purpose they are celebrating this World Health Day so as to bring awareness among the people. People కి awareness అనేది క్రియేట్ చేయాలి that health is a basic right. Everyone deserve to be healthy. Okay, సో దేనికోసం మీ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు? టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్, టు బ్రింగ్ అటెన్షన్ దట్ హెల్త్ ఈస్ ఆల్సో ఏ మెయిన్ టాపిక్ టు బి కన్సర్న్ టు ఆల్ ద పీపుల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ a single category or a particular category or a particular country. All over the world, all the people need to have good access to healthcare services. Okay, అయితే ఈ డే ఎందుకు చేస్తారు అంటే, ఇట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ 7th April. It marks the anniversary of the founding of WHO in 1948. Okay, ఈ డేట్ ఏదైతే ఉందో, దీని రీజన్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ విల్ బి గివెన్ డిఫరెంట్లీ ఇన్ డిఫరెంట్ సైట్స్. డోంట్ ఫాలో ద ఆర్టికల్స్, యూ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ సీ ఇన్ ద వెబ్సైట్స్ ఫర్ పర్టికులర్ డేట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్. ఓకే, ఎందుకు అంటే మీరు జనరల్ గా రాసిన ఆర్టికల్స్ అవి చూస్తూ ఉంటే ఇట్ విల్ బి ద డేట్స్ విల్ బి డిఫరింగ్ అండ్ ద పర్పసెస్ విల్ బి డిఫరింగ్. సో ఎప్పుడైనా ఒక పర్టికులర్ డే కానీ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఏదైనా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అంటే యూ నీడ్ టు ఫాలో ద authentic data which is given in their website. Okay, so 7th April ఎందుకు they are celebrating as a World Health Day? Because it marks the anniversary of the founding of WHO in 1948. Sorry. World Health Day is observed every year on April 7th since 1950. So, from when we are celebrating this? Since April 1950, the World Health Day is observed every year. What is the idea behind this? As we have seen, why they are celebrating this day? This is to bring awareness among the people about the health services related to the child care, mental health, and even climate change. Okay, because even climate change has a lot of impact on our health. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్కువగా టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది, గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అస్. ఇఫ్ పొల్యూషన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, ఇట్ హ్యాస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అస్. మన బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, లంగ్స్ ఫెయిల్యూర్, ఇవన్నీ కూడా బికాస్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ జరుగుతాయి. కార్బన్ ఎమిషన్స్ వల్ల మనకి ఏమేమి స్కిన్ డిసీజెస్ వస్తున్నాయి, టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవడం వల్ల కూడా మనకి ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల మన హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంది కదా. సో ఈ విధంగా ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా దే విల్ బి రైజింగ్ కన్సర్న్ ఓవర్ దాట్. నెక్స్ట్, year theme కింద తీసుకోవచ్చు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ బిహైండ్ దిస్ ఇయర్? వై దే ఆర్ క్యాంపెయినింగ్? బికాస్ దే వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ ఫెయిర్, హెల్దియర్ వరల్డ్. ఇక్కడ ఫెయిర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి?
which is equal to all. అంటే ఇప్పుడు health ఉంది, it is important to everyone. Though it is a rich man or a poor man, rich country or poor country, health is similarly important to each and everyone. So the ground should be fair. Okay, అంటే ఏంటి, అందరికీ ఈక్వల్ యాక్సెస్ అనేది ఉండాలి. Next, what is the theme of this day for this year? For this year, the theme is building a fairer, healthier world for everyone. ఏ డే ఇచ్చినా కూడా డెఫినెట్ గా మీరు థీమ్ కూడా నేర్చుకోవాలి దానికి రిలేటెడ్. ఓకే, హార్డ్లీ ఫర్ ఎ మంత్ విల్ బి గెటింగ్ 3 to 4 days. ఓకే, 3-4 days ఇంపార్టెంట్ డేస్ మనం నోట్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్క మంత్ లో. సో 3-4 days తాలూకా థీమ్ గుర్తు పెట్టుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. సో ఫర్ దిస్ డే the theme is fairer, healthier world for everyone. The World Health Organization revealed startling statistics. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈచ్ కంట్రీకి సంబంధించి అలా పర్టికులర్ గా ఏ విధంగా ఉంది, ఓకే, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎంత ఉంది, ఎలా తగ్గిపోతుంది, ఏవి కండిషన్స్ వల్ల హెల్త్ అన్నది ఎక్కువగా డిప్రైవ్ అవుతుంది, లేకపోతే what are the causes which is making the country not able to access the healthcare services. ఇలాంటి రిలేటెడ్ స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని చాలా డబ్ల్యూ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేసింది. అండ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ థీమ్, ది ఇయర్ ఏదైతే స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయో అందులోని కోవిడ్ పాండమిక్ వల్ల ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అయింది. ఆల్రెడీ వి నో దట్ ఏదైతే రిచ్ కంట్రీస్ ఆర్ పువర్ కంట్రీస్, లేకపోతే ఒకే కంట్రీలోని రిచ్ సెక్షన్ ఆర్ పువర్ సెక్షన్ తీసుకుంటే చాలా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అన్నవి ఉంటుంది. బికాస్ the way they access the services, the way they can access the services differs based on their economic and social status. Okay, ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ అన్నది కోవిడ్-19 వచ్చిన తర్వాత ఇంకా దూరం అనేది ఎక్కువ పెరిగింది. ద గ్యాప్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్, ఇంకా ఎక్కువ డిఫరెన్సెస్ అన్నవి వచ్చాయి. ఓకే, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అన్నవి ఇంకా ఎక్కువగా పెరిగిపోయాయి. సో what they want to ensure through this day, they want to bring everyone together, like inequality ni తగ్గించాలి, okay, discrimination ni తగ్గించాలి. So they want to ensure higher standard of health for all beings without distinction of race, religion, political belief, economic or social conditions. So ఈ కింద ఇచ్చిన క్రైటీరియా ఏవైతే ఉన్నాయో వేటి మీద కూడా బేస్ అయ్యి వాళ్ళకి హెల్త్ సర్వీస్ అన్నది డిప్రైవ్ అవ్వకూడదు. దే షుడ్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ద హెల్త్ సర్వీస్. దే షుడ్ గెట్ ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు ద హెల్త్ సర్వీసెస్ irrespective of what religion they belong to, what race they belong to, or which economic condition they are in. 5 actions for World Health Day. So WHO చెప్పిన దాని ప్రకారం what are the suggestions it is giving, what are the actions it is saying to follow. Okay, first one is equitable access to COVID-19 vaccine. Okay, ఇది ఎందుకు వీళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పారు అంటే, now if you consider the countries, బాగా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో they can manufacture the vaccines because they are well developed in the medical field. వాళ్ళకి అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అన్ని ఉన్నాయి. సో దే క్యాన్ డెవలప్ their own vaccines. అదే పూర్ కంట్రీస్ మనం తీసుకున్నామంటే they cannot develop their own vaccines. They have to depend on other countries which will be supplying them the vaccines. మనం కూడా చాలా కంట్రీస్ కి వ్యాక్సిన్స్ సప్లై చేసాం కదా, మన నైబరింగ్ కంట్రీస్ కూడా మనం సప్లై చేసాం. వై? Because some of the countries are not in a position to produce their own vaccines. Okay, ఎందుకు వ్యాక్సిన్ చేయాలి అంటే దానికి ఫస్ట్ అది వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టడానికి వాళ్ళకి చేసే టెస్ట్స్ కి అన్నింటికి కూడా చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అండ్ నాట్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఇన్ పొజిషన్ టు బేర్ దాట్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఏమవుతుంది, ద కంట్రీస్ విచ్ క్యాన్ ప్రొడ్యూస్ దేర్ ఓన్ వ్యాక్సిన్స్, దే ఆర్ గెటింగ్ వ్యాక్సిన్ టు ఆల్ ద పీపుల్ ఆన్ టైమ్. బట్ ఈ పువర్ కంట్రీస్ ఏంటి, దే హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్వన్ టు సప్లై దెమ్ ద వ్యాక్సిన్స్. సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ వ్యాక్సిన్స్ టు దేర్ సిటిజన్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ యాక్సెస్ అన్నది ఉంటుందా వ్యాక్సిన్ కి? నో, బికాస్ they are poor and not able to produce their own vaccines. They cannot give the vaccines. They have to wait till supply is given. So ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు WHO, there should be equitable access to COVID-19 vaccine. If the poor countries are not able to produce, the countries which are richer, they have to help them. Okay, equitable access to COVID-19 vaccines, tests and treatments within and between countries. ఒక కంట్రీలోని విత్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆల్సో దే షుడ్ంట్ బి ఎనీ డిస్పారిటీ. ఫస్ట్ రిచ్ పీపుల్ కి వ్యాక్సిన్స్ ఇచ్చి ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ కానీ సోషల్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంటే వాళ్ళకి తర్వాత ఇవ్వడం, ఆ విధంగా కూడా చేయకూడదు. అందరికీ ఈక్వల్ యాక్సెస్ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ కంట్రీస్ మధ్యన కూడా రిచ్ కంట్రీ పువర్ కంట్రీ అని ఉండకూడదు, అందరికీ ఈక్వల్ యాక్సెస్ అనేది ఉండాలి. నెక్స్ట్, పోస్ట్ COVID-19 రికవరీ బడ్జెట్స్ అండ్ ప్లాన్స్ దట్ ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రయారిటైజ్ హెల్త్ అండ్ సోషల్ సెక్టర్. COVID-19 తర్వాత ఏవైతే రికవరీ జరుగుతుందో ఆ విషయంలో కూడా దే హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ ప్రయారిటైజ్ హెల్త్ అండ్ సోషల్ సెక్టార్స్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇమ్మని చెప్తున్నారు, హెల్త్ సెక్టార్స్ అండ్ సోషల్ సెక్టార్స్ కి. అంటే వాళ్ళ బడ్జెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే హ్యావ్ టు ప్లాన్ అకార్డింగ్ టేకింగ్ into consideration health and social sector as the priority.
Next, equitable services and infrastructure in all communities, both urban and rural. Okay, ఏవైతే ఇప్పుడు services ఉన్నాయో they have to be equally accessed by everyone. ఓన్లీ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది, మిగతా వాళ్ళకి లేదు, దే హ్యావ్ టు వెయిట్, అలా ఏమీ లేదు. ఆల్ షుడ్ బి గివెన్ ద ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ, దో ఇట్ బి urban area or a rural area. Next, stronger primary health care for everyone everywhere. Health care ఏదైతే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో it should be good. It's not like a namesake one. Okay, it should be a stronger one and it should be for everyone and everywhere. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి చోట కూడా. It's not like only for a particular place or a particular group. Next, better data collection and reporting. So countries know where the health inequalities are so they can address them better. First మనకి యాక్చువల్గా ఎక్కడ ఇన్ఈక్వాలిటీ అన్నది తెలియాలి అంటే we need to have a good data. ఓకే, డేటా కలెక్షన్ చేసి అది కరెక్ట్ గా మనం రిపోర్ట్ చేయగలిగితేనే we'll know where it is lacking, where there is inequality, which section is facing the problems, which section is deprived of the health services. We can get info when we have a good collection of data. So it has to be done so that based on the data they can analyze which sector or the which community or which country is facing the problem, and based on that they can address the problem. COVID-19 and health inequality. We'll see because of this COVID-19 what are the inequalities more widened. ముందున్న దానికన్నా ఇంకా inequality ఏదైతే పెరిగింది, that too after this COVID-19 we'll be seeing here. According to the WHO, COVID-19 has hit all countries hard, but its impact has been harshest on those communities which are already vulnerable. అంటే ఏంటి, అన్ని సెక్టర్స్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్ didn't had any effect on the rich people or the particular community. ప్రతి కంట్రీని కూడా COVID-19 ఎఫెక్ట్ చేసింది. అండ్ బాగా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఎవరైతే ఆల్రెడీ వల్నరబుల్ గా ఉన్నారు. వల్నరబుల్ అంటే ఏంటి, ఎనీ చేంజ్ మేబీ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ దెమ్. ఓకే, అలాంటి వాళ్ళని మనం వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అంటాం. వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయింది. హూ గాట్ మోస్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ హియర్? Senior citizens, people with pre-existing illnesses, social and economically disadvantaged groups, among others. Okay, we all know మనకి హెల్త్ దాంట్లో ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యింది ఎవరు? ఎవరైతే ఓల్డ్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళు, లేదా ఆల్రెడీ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు, ఇంకా ఎవరైతే సోషల్ అండ్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఉన్నారో, డిసడ్వాంటేజ్డ్ గ్రూప్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు. ఓకే, నెక్స్ట్ దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తూ చెప్పింది WHO. ఏంటి అంటే యాజ్ ఆఫ్ April 1st 500 billion వ్యాక్సిన్స్ అడ్మినిస్టర్డ్. ఇప్పటికి మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ లో తీసుకుంటే ఎన్ని వ్యాక్సిన్స్ వేశారు? 500 billion వేశారు. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ 86% ఈస్ అడ్మినిస్టర్డ్ ఇన్ హై ఇన్కమ్ కంట్రీస్ అండ్ లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ లో చూసుకుంటే ఓన్లీ 0.1% మాత్రమే వ్యాక్సినేషన్ అనేది జరిగింది. See what is a huge gap between both the high income group countries and low income group. If you see the percentage, మనకి హై ఇన్కమ్ గ్రూప్ కంట్రీస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, ఏరియా వైజ్ తీసుకున్న, పాపులేషన్ వైజ్ తీసుకున్న. లో ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ అనేది ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది, పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ వ్యాక్సిన్స్ ఎన్ని వేశారు అని చూస్తే 86% ఆఫ్ ద వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ అడ్మినిస్టర్డ్ ఇన్ ద హై ఇన్కమ్ గ్రూప్ కంట్రీస్ అండ్ 0.1%, నాట్ ఈవెన్ 1%, 0.1% is administered in the low income countries, and the difference is in the middle income group countries. Okay, next, it highlighted that about 10 crore people around the world are pushed into poverty every year. చూడండి, every year 10 crore people are pushed into poverty. అంటే వాళ్ళు ఉన్న ఎకనామిక్ స్టేటస్ కంటే ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోతున్నారు. They are being more pushed towards the poverty every year. Okay, what is the reason for them being pushed into the poverty? Because they are spending all the earnings or the savings in the health issues. ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, they have saved from a long time, like say for some 20 to 30,000. They are poor now. Okay, they have saved something like 20 to 30,000, but that 20 to 30,000 they have to expend on some of the illness of one of the family member. ఇంట్లో ఎవరికైనా బాగోకపోతే they have to expand. Though government is providing the free services, కొన్ని ఏవైతే ఉంటాయి ఎక్స్టర్నల్ గా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సినవి ఉంటాయి కదా, సో వాళ్ళు సేవ్ చేసుకుని 20,000 వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ విల్ బి దేర్ వెన్ దే హ్యావ్ టు టేక్ డెట్స్. బయట నుంచి అప్పు తీసుకొని చేస్తారు ట్రీట్మెంట్స్ కి. సో వాళ్ళు పువర్ కదా అని వాళ్ళకి హెల్త్ ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండవు కదా. ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ హ్యావ్ సంథింగ్ ఆర్ ద అదర్ ఇష్యూ. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పువర్ పీపుల్ కి ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తుందో వాళ్ళ స్పెండింగ్స్, ఎర్నింగ్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతే మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళ ఆ హెల్త్ ఇష్యూ మీద అయిపోతుంది, విచ్ మేక్స్ ద మోర్ పువర్. అట్లీస్ట్ దే హ్యాడ్ సమ్ ఎర్నింగ్, ఇప్పుడు అది కూడా పోయి అది కూడా వీళ్ళలో పెట్టేస్తున్నారు అండ్ డెట్స్ కూడా తీసుకొని ఖర్చు పెడతారు. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఆ రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్ లో వచ్చే ఇన్కమ్ కూడా దే హ్యావ్ టు పే ఫర్ ద డెట్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో దే ఆర్ బికమింగ్ మోర్ పువర్. ఓకే, దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇయర్లీ 10,000 crore people are going push towards poverty.
Okay, and around 12 crore people have been driven into extreme poverty last year because of this COVID. ఏమైంది directly or indirectly due to the impact of this COVID-19, 12 crore people are pushed towards extreme poverty. Next topic is draft migrant labor policy. Okay, first I'll tell you in simple words about this. మనం జనరల్ గా ఏం చేస్తాము అంటే లేబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకంటూ కొన్ని రైట్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళకంటూ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఏ కాంట్రాక్టర్, ఐ హైర్డ్ సమ్ పీపుల్ ఫర్ వర్క్ ఇన్ మై కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, వాళ్ళకి మధ్యలో వర్క్ ఆపేసినా లేకపోతే వాళ్ళు వెళ్ళడానికైనా ట్రావెలింగ్ అయినా సంథింగ్ ఐ విల్ బి entitled to, like నేను వాళ్ళు దే entitled to get some benefits from me. వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, అష్యూరెన్స్ అన్నది ఉంటుంది, మినిమం ఇంత పే చేయాలి వాళ్ళకి, ఈ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి, ఈ బెనిఫిట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పి I have to pay them if I am a contractor and they have come on a contract basis. అలా కాకుండా నేను తెచ్చుకున్న వాళ్ళ కాకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళే వేరే విలేజెస్ నుంచి సిటీస్కి ఎవరైనా మైగ్రేట్ అయ్యి వస్తే, ఓకే, ఇలా లేబర్ వర్క్ ఏమైనా చేయడం కోసం వాళ్ళకి వాళ్ళు విల్లింగ్ గా వాళ్ళు వచ్చారు అనుకోండి, they are not having any assurance of pay or anything because ఏంటి, they are not contract laborers, వాళ్ళు మైగ్రేట్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు. ఈ విధంగా ఈ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్న ఫేస్ చేశారు. వన్ థింగ్ ఇస్ దాట్. సెకండ్ థింగ్, ఇప్పుడు నేను ఈ సిటీలో ఉన్నాను, ఐఎమ్ ఏ లేబరర్ హియర్, నాకు ఏంటి ఇక్కడ వైట్ కార్డ్ ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఉంటాయి కదా, బికాస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఆధార్ కార్డ్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ప్లేస్. సో గవర్నమెంట్ ఏమైనా స్కీమ్స్ ఇచ్చినా ఏమైనా ఇచ్చినా కూడా ఐ కెన్ అవైల్ దట్ బికాస్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్. బట్ ఇన్ కేస్ నేను ఒక విలేజ్ నుంచి వచ్చిన లేబర్ అని అనుకోండి, ఐ డజంట్ బిలాంగ్ టు దిస్ ప్లేస్. సో ఇక్కడ ఉన్న స్కీమ్స్ చాలా వరకు నాకు అవైల్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఏ పర్మనెంట్ అడ్రస్, ఐ డోంట్ నో వేర్ ఐ am డ్వెల్లింగ్, నాకు పర్మనెంట్ అడ్రస్ లేదు, నాకంటూ ఇక్కడ రేషన్ కార్డ్ గా ఏవీ లేవు. సో ఐ కెనాట్ అవైల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీస్ హియర్ దో ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్. ఇలా ఎవరైతే మైగ్రెంట్స్ వచ్చారో వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ గా ఉండే విధంగా ఒక పాలసీని తీసుకురావాలి టు హెల్ప్ దెమ్ టు డూ జస్టిస్ టు దెమ్. ఓకే, అయితే దీని మీద ఒక డ్రాఫ్ట్ తీశారు, పాలసీ ఇంకా కంప్లీట్ గా రాలేదు, దాని మీద డ్రాఫ్ట్ పాలసీ అన్నది వచ్చింది. ఓకే, దీని మీద ఎవరెవరు ఏం ఒపీనియన్స్ ఇచ్చారు, ఇందులో ఏమేమి కవర్ చేస్తున్నారు, ఎర్లియర్ పాలసీతో చూసుకుంటే ఏం చేంజెస్ వచ్చాయి, we will see here. Okay, the draft policy initiates discussions on the creation of a database of workers. యాక్చువల్ గా మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఫ్రమ్ వేర్ దే ఆర్ కమింగ్, మైగ్రెంట్స్ అంటే ఎంత పెరిగి ఇవన్నీ తెలిస్తేనే దే క్యాన్ వర్క్ ఆన్ దట్. ఓకే, బికాస్ మై వర్కర్స్, లేబర్ వర్కర్స్ కానివ్వండి, మైగ్రెంట్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చిన వాళ్ళు మోస్ట్లీ ఎక్కడ అంటే ఏ సెక్టర్ లో వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు, దే ఆల్ బిలాంగ్ టు ద ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ. ఓకే, ఎందుకంటే ఒక ఫార్మల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో వాళ్ళు వర్క్ చేసే వాళ్ళు కాదు కదా, ఎక్కడ వర్క్ ఉందంటే అక్కడికి వెళ్ళి చేసేవాళ్ళు, దే బిలాంగ్ టు ద ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ. And increase in minimum wages and employment creation in the rural belt in order to stem migration. Okay, so they ఏమేం చూస్తుంది ఇక్కడ, they are trying to create a database. Second one, they want to increase the minimum wages and employment creation. Okay, ఇవి కాకుండా ఇంకా వేరే ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయంటే, వర్క్ ప్లేస్ లో ఏవైతే యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయో లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే గ్రీవెన్సెస్ ఉంటే వాటిని రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ షెల్టర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూసే ఉంటారు కదా మీరు న్యూస్ లోని, లైక్ మా వర్కర్స్ కానీ లేబర్స్ కానివ్వండి, దే యూస్ టు స్లీప్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ అదేమంటారు, ఫుట్ పాత్ ఉంటుంది కదా, ఒక పేవ్మెంట్ మీద పడుకొని ఉంటారు నైట్ టైం, లేకపోతే ఏదో ఒక వెహికల్ కొట్టేయడం వల్ల వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నప్పుడు కాళ్ళు అవి పోవడం కానివ్వండి, లేకపోతే దే సమ్ టైమ్స్ మే హ్యావ్ టు లీవ్ దేర్ లైఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ఏంటి, ఎవరన్నా సరే కార్ కానివ్వండి లేకపోతే లారీస్ ఏమైనా పేవ్మెంట్ మీద నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు యాక్సిడెంట్స్ జరిగి, సో ఇవన్నీ ఎందువల్ల జరుగుతున్నాయి, because they are taking the shelter at the night time on the road, they don't have a proper place to sleep, they don't have a shelter for them. అలాంటి వాటికి కూడా అలా వచ్చిన మైగ్రెంట్స్ కూడా ప్రాపర్ షెల్టర్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఈ డ్రాఫ్ట్ పాలసీలో చెప్తుంది. అయితే వై డు వి నీడ్ అంటే మైగ్రెంట్స్ కోసం అంత పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందని చెప్తున్నారు, ఒక అర్బన్ ఏరియా ఉంది, అది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ డెవలపింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మైగ్రెంట్ పీపుల్ హు ఆర్ కమింగ్ ఓవర్ దేర్ టు వర్క్, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మైగ్రేషన్ పెరుగుతుంది అంటే వి షుడెంట్ సీ ఇట్ ఇన్ టు ఏ నెగటివ్ థింగ్. మైగ్రేషన్ పెరుగుతుంది అంటే దే ఆర్ గెటింగ్ జాబ్ హియర్, దే ఆర్ గెటింగ్ వర్క్ హియర్, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దాట్ సిటీ. ఇప్పుడు అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నాయి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్, ఫ్రమ్ వేర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద లేబర్స్, దే ఆర్ ద మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద నియర్ బై విలేజెస్. వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టే కదా మీకు ఆ బిల్డింగ్ డెవలప్ అవుతుంది, బిల్డింగ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అన్ని డెవలప్ అవుతున్నాయి కాబట్టే కదా అక్కడ అర్బన్ ఏరియాస్ అన్ని డెవలప్ అవుతున్నాయి. సో one way or the other they are even contributing for the development of the city, so they are even important, we have to consider them. Okay,
Next, what is the major negative effect? It is the lack of details on a safety net with regard to livelihood, shelter, food and health. So వాళ్ళకి ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి బేసిక్ గా? లైవ్లీహుడ్, షెల్టర్, ఫుడ్, హెల్త్ ఇవన్నీ కూడా లేవు, దే ఆర్ ల్యాకింగ్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇంకా ఎప్పుడు ఇవి చాలా ఎక్కువ అయ్యాయి, ఇప్పుడు ఎప్పుడు షెల్టర్ లేకుండా అయిపోయింది, ఎప్పుడు ఫుడ్ లేకుండా అయింది? ఆఫ్టర్ ద లాక్డౌన్ క్రైసిస్. లాక్డౌన్ కంటే ముందు కూడా దర్ వర్ ప్రాబ్లమ్స్, బట్ ఆఫ్టర్ ద లాక్డౌన్ ఈ క్రైసిస్ అన్నవి ఇంకా ఎక్కువగా పెరిగాయి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ టూ అప్రోచెస్. ఓకే, హియర్ ఏంటి అంటే ఇన్ దిస్ డ్రాఫ్ట్ పాలసీ విల్ సీ హియర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్. దేని మీద ఎక్కువగా ఈ పాలసీ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది? ఓకే, it rejects a handout approach and instead it opts for a rights-based framework. Rights-based అంటే ఏంటి? What are the minimum rights to be provided to the migrants? Migrants కి ఉండవలసిన రైట్స్ ఏంటి అని చెప్పి. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు ఇన్ జనరల్ గా ఇవి లేబరర్స్ కి అని చెప్పి పర్టికులర్ రైట్స్ ని పెట్టేస్తున్నారు. అయితే ఈ రైట్స్ ని ఎవరికి బిలాంగ్ అవుతున్నాయి? ద లేబర్స్ విచ్ కమ్ ఆన్ ద కాంట్రాక్చువల్ బేసిస్. బట్ ఎవరైతే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఉంటున్నారో they are not included here. వాళ్ళకి ఇవేవి కూడా వర్తించడం లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? they are not able to avail any of the benefits. For that reason rights based framework అన్నది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, it should not be to provide temporary or permanent economic social aids. ఇప్పుడు టెంపరీగా మనం ఏమి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నామో, పర్మనెంట్ గా చేస్తున్నామో అది కాదు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనేది. దీనికి ఒక లిమిటెడ్ అప్రోచ్ అనేది ఉండాలి. వీళ్ళకంటూ ఒక పర్టికులర్ గా డిజైన్ చేయాలి ఒక అప్రోచ్ ని అని చెప్పారు. ఓకే, నెక్స్ట్, మైగ్రేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఏవైతే పాలసీస్ చేస్తుందో అవి మైగ్రేట్ వర్కర్స్ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఏ పాలసీస్ మీరు తీసుకున్నా కూడా మైగ్రేషన్ ని ఆపే విధంగా ఉండకూడదు, దాన్ని ఫెసిలిటేట్ చేసే విధంగా ఉండాలి. ఎందుకని చేయాలి? యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, మైగ్రేషన్ ఉంది అంటే అర్థం దెర్ ఇస్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అని చెప్పి. సో ఏ పాలసీస్ కూడా వాళ్ళ మైగ్రేషన్ స్టాప్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు. ఓకే, it should be acknowledged as an integral part of development, and government policy should not hinder but seek to facilitate internal migration. Internal migration అంటే ఏంటి? విత్ ఇన్ ద కంట్రీ, ఒక విలేజెస్ నుంచి సిటీ కానివ్వండి, ఒక సిటీ నుంచి ఒక సిటీ మైగ్రేషన్ మనం అలౌ చేయాలి, సో దట్ దే విల్ బి డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్, ఇంకా టూ అప్రోచెస్ చెప్తుంది. ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫోకస్ ఆన్ క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్, స్పెషల్ కోటాస్ అండ్ రిజర్వేషన్. Enhancement of the agency and capability of the community to remove aspects that come in the way of an individual own natural ability to thrive. వాళ్ళ ఓన్ ఎబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అడ్డంగా ఏవైతే వస్తున్నాయో, ఓకే, ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ యాజ్ ఎ హర్డల్, లేకపోతే ఏదైతే వాళ్ళకి హిండరింగ్ గా ఉన్నాయో అలాంటి వాటిని రిమూవ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. సో దే హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ ద క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్, స్పెషల్ కోటాస్ అండ్ రిజర్వేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మోస్ట్ రిలవెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్ట్ పాలసీ ఇస్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సెవరల్ మినిస్ట్రీస్ టు వర్క్ ఇన్ టాండమ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ ఎ పర్టికులర్ మినిస్ట్రీ ఇస్ హ్యావింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ మైగ్రెంట్స్ అఫైర్స్. ఓకే, వాళ్ళ గురించి సంబంధించి ఏవైతే ఉంటాయో అఫైర్స్ అన్ని కూడా ఒక మినిస్ట్రీయే చూడాలి అని కాదు. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సెవరల్ మినిస్టర్స్. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ ప్రపోజ్ టు బి ద నోడల్ మినిస్ట్రీ. సో ఈ మినిస్ట్రీస్ అందులో హూ విల్ బి ద నోడల్ మినిస్ట్రీ టు implement these policies? The Ministry of Labor and Employment will be the nodal ministry. A special unit within this ministry would manage migration resource centers in high migration zones. ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో అయితే మైగ్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ మైగ్రేషన్ జోన్స్ అన్నవి పెట్టాలి, ఈ మైగ్రేషన్ సెంటర్స్ అన్నది పెట్టాలి మైగ్రేషన్ జోన్స్ లో. సో హూ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దిస్? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ ద లేబర్స్. ఇందులో పర్టికులర్ గా మైగ్రెంట్స్ కోసం అని చెప్పి మైగ్రేషన్ రిసోర్స్ సెంటర్స్ ని పెట్టాలి అని చెప్తున్నారు. దేర్ నీడ్ టు బి ఏ నేషనల్ లేబర్ హెల్ప్ లైన్, లింక్ వర్కర్ హౌస్ హోల్డ్స్ టు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అండ్ క్రియేట్ ఇంటర్ స్టేట్ మైగ్రేషన్ మేనేజ్మెంట్ బాడీస్. ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ మైగ్రేషన్ అయితే వాళ్ళకి రిలేటెడ్ గా బాడీస్ ని క్రియేట్ చేయాలి, ఒక హెల్ప్ లైన్ అన్నది ఉండాలి, అండ్ ఏవైతే హౌస్ హోల్డ్ వర్కర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ని కూడా లింక్ చేయాలి. దే షుడెంట్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద schemes. The policy suggests that the ministers of Panchayat Raj, Rural Development, Housing and Urban Affairs and Tribal Affairs use migration data to set up the migration resource centers. Okay, they have to take the data and based on that they have to set up these centers.
Additionally, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship should focus on skill building at these centers. ఏవైతే సెంటర్స్ పెడుతున్నారో అక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేయాలి. లైక్ కొందరు ఏంటి, దో దే నో ఆర్ డోంట్ నో ఎనీ వర్క్, దే ట్రై టు మైగ్రేట్ టు ద సిటీ ఫర్ ఎ బెటర్ లివింగ్. బట్ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి తగ్గ వర్క్ ఏది ఉండకపోవచ్చు. సో ఇలాంటి స్కిల్ బిల్డింగ్ సెంటర్స్ పెడితే వాళ్ళు అక్కడ జాయిన్ అయ్యి దే మే ఇంప్రూవ్ దర్ స్కిల్ సెట్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వెన్ దే గో అవుట్ దే క్యాన్ గెట్ సమ్ వర్క్ ఇన్ ద సిటీస్. సో వాళ్ళ కోసం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం కూడా సెంటర్స్ ని పెట్టమని చెప్పారు. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద రికమెండేషన్స్ గివెన్ బై ద డ్రాఫ్ట్స్? ఇవి సింపుల్ గా ఇచ్చిన 4 పాయింట్స్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ద డ్రాఫ్ట్ ఆస్క్ ద మినిస్టర్స్ ఆఫ్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్. ఓకే, పంచాయత్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఎవరైనా ఉన్నారో వాళ్ళు రిసోర్స్ సెంటర్స్ ని పెట్టాలి వేర్ ఇట్ ఈస్ నియర్ ద మైగ్రేషన్ జోన్. మైగ్రేషన్ జోన్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయో అక్కడ మైగ్రేషన్ సెంటర్స్ ని పెట్టాలి. నెక్స్ట్, this is the important thing which I feel in this draft recommendations. It is about the Right to Education Act. ఇప్పుడు మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ వస్తున్నారు, వాళ్ళ కిడ్స్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళ పిల్లల్ని మళ్ళీ లేబర్ వర్క్ లో పంపించకుండా ఉండాలి అంటే దే నీడ్ టు బి సెంట్ టు స్కూల్స్. వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళకి తోడుగా ఏమవుతుంది, వాళ్ళ పిల్లలు వర్క్ చేస్తే దే విల్ బి గెటింగ్ సమ్ మోర్ మనీ ఫర్ దర్ లివింగ్, ఫర్ దర్ లైవ్లీహుడ్ అని చెప్పి పిల్లల్ని కూడా మళ్ళీ లేబర్ వర్క్ లోని ఇంకేదైనా వర్క్ లో పెడతారు. సో అలా పిల్లల్ని అలా పెట్టకుండా దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు గో టు స్కూల్. సో దే షుడ్ బి హ్యావింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్. దానికోసం ఏం చేశారు, దే షుడ్ టేక్ మెజర్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్స్ అండ్ అవైలింగ్ ఎడ్యుకేషన్. దానికోసం రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ షుడ్ బి to mainstream migrant children's education, to map migrant children, and to provide local language teachers in migrant destinations. So I am coming from a particular state or a village to a new city. Here I don't understand their language, so I don't want to go to the school. అలా కాకుండా ఇలా ఇక్కడ లోకల్ లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ కూడా రిసోర్స్ సెంటర్స్ లో ఉంటే దెన్ ద చిల్డ్రన్ విల్ బి విల్లింగ్ టు గోయింగ్ దేర్ సో దట్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ దేర్ లాంగ్వేజ్. సో అక్కడ లోకల్ లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ ని కూడా మైగ్రెంట్ డెస్టినేషన్స్ లో పెట్టాలి. అలా ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ పెడతారు అంటే they'll be knowing, right, ఏ ఏరియా నుంచి ఎక్కువగా వస్తున్నారు, ఏ ఏరియా నుంచి ఎక్కువగా ఏ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ క్యాన్ హైర్ ద టీచర్స్ దేర్. నెక్స్ట్, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ దేనికోసం డిస్కస్ చేశారు, నైట్ షెల్టర్స్, షార్ట్ స్టే హోమ్స్ అండ్ సీజనల్ అకామిడేషన్ ఫర్ మైగ్రెంట్స్ ఇన్ సిటీస్. ఓకే, ఎవరికైతే పర్మనెంట్ గా ఒక హౌసింగ్ అనేది లేదు వాళ్ళకి నైట్ షెల్టర్స్, అంటే మార్నింగ్ అంతా వర్క్ లో ఉంటారు, నైట్ టైం దే యూస్ టు స్టే ఆన్ స్లీప్ ఆన్ ద పేవ్మెంట్స్, అలాంటి వాళ్ళకి నైట్ షెల్టర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ కొందరు ఓన్లీ 10 days 12 days లో కాంట్రాక్ట్ వర్క్స్ మీద వస్తారు. ఇప్పుడు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది, ఆ కన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఇట్ విల్ బి రిక్వైరింగ్ 2 months. ఓకే, వాళ్ళకి 2 months వరకు వర్క్ ఉంటుంది, అగైన్ దిల్ గో బ్యాక్ టు దేర్ విలేజ్. మరి ఆ 2 months వాళ్ళు ఉండడం కోసం వాళ్ళకి షార్ట్ స్టే హోమ్స్ అన్నవి, లేదా ఒక పర్టికులర్ వర్క్ ఉంటుంది, అది ఒక పర్టికులర్ సీజన్ లైక్ ఓన్లీ సమ్మర్ లోనే అక్కడ వర్క్ ఉంటుంది. ఓకే, మైనింగ్ ఏదైనా తీసుకుందాం, ఓన్లీ సమ్మర్ లోనే ఉంటుంది వాళ్ళకి, మళ్ళీ వింటర్ లోనే వాళ్ళకి వర్క్ ఉంటుంది. అగైన్ గో బ్యాక్ టు దేర్ వర్క్స్ టు దేర్ విలేజెస్. మళ్ళీ 6 months కి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. అలా సీజనల్ అకామిడేషన్ ఎవరైతే సీజనల్ గా వస్తారో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా అకామిడేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ రిగార్డింగ్ అకామిడేషన్. నెక్స్ట్, the National Legal Services Authority and Ministry of Labor should set up grievance handling cells. వీళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అవి వినే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి. సో వీళ్ళ కంప్లైంట్స్ ని వినడానికి కూడా ఒక గ్రీవెన్స్ హ్యాండ్లింగ్ సెల్స్ అన్నవి ఉండాలి. బికాస్ వీ నో దాట్ వీఆర్ సెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఇట్స్ నాట్, వీ కెనాట్ థింక్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. కొన్ని చోట్ల ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి అన్ని కావాల్సినవి వాళ్ళు రైట్స్ ప్రొవైడ్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు, ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు. సో దే నీడ్ సమ్మన్ టు హియర్ టు దేర్ గ్రీవెన్సెస్. ఫర్ దాట్ రీజన్ గ్రీవెన్స్ హ్యాండ్లింగ్ సెల్స్ హ్యావ్ టు బి సెట్ అప్ అండ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ లీగల్ రెస్పాన్సెస్ ఫర్ ట్రాఫికింగ్, మినిమం వేజ్ వయలేషన్స్ అండ్ వర్క్ ప్లేస్ అబ్యూసెస్. ఒకటి, ట్రాఫికింగ్ జరగకుండా ఉండడానికి వాటి కోసం ఫాస్ట్ ట్రాక్ లీగల్ రెస్పాన్స్ అనేది ఉండాలంటే ఏంటి, వెన్ దే గో విత్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి సొల్యూషన్ అనేది ఉండాలి. వాళ్ళకి ఏంటి అది జడ్జ్మెంట్ అవన్నీ కూడా ఇమీడియట్ గా ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి. ఫాస్ట్ ట్రాక్ లీగల్ రెస్పాన్స్ అనేది ఉండాలి. వేజ్ వయలేషన్స్ ఏమైనా జరిగితే, ఓకే, మినిమం ఎంత వేజ్ ఇవ్వాలి పర్ డే వాళ్ళకి, లైక్ సే 200 అనుకోండి, దానికంటే తగ్గి ఇవ్వకూడదు, అవి వైలేట్ చేయకూడదు, అట్లీస్ట్ 200 అయినా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలి. వర్క్ ప్లేస్ లోని వాళ్ళని హ్యూమిలేట్ చేయకూడదు, ఎటువంటి వైలెన్స్ అనేది ఉండకూడదు, వాళ్ళని అబ్యూస్ చేయకుండా చూసుకోవాలి. యాక్సిడెంట్స్ ఏమైనా జరిగితే, ఇఫ్ దే లూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దేర్ బాడీ ఆర్గన్ ఆర్ ఇంకే విధంగా అయినా యాక్సిడెంట్ విచ్ మేక్స్ దెమ్ అన్ఫిట్ టు డూ ద వర్క్ ఫర్దర్, అలా ఏమైనా సరే యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ కానివ్వండి, ఫినాన్షియల్ ఎయిడ్ అన్నది వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలి. అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయడం కోసం ఒక సెల్ అనేది ఉండాలి విచ్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్. నెక్స్ట్, ఇంతకు ముందు జరిగిన ఎఫర్ట్స్ ఏంటి,
మైగ్రెంట్స్ కోసం అని చెప్పి ఇంతకు ముందు ఏమైనా చేశారా? In January 2017, a working group on migration of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation released a report. Okay, వీళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ని రిలీజ్ చేశారు. ఏమని? which recommended a comprehensive law for the migrant worker that would form the legal basis to evolve a structure for social protection. ఓన్లీ మైగ్రెంట్ అంటే లేబర్స్ కి అని చెప్పి ఒక లా ఆల్రెడీ లాస్ ఉన్నాయి. అలా కాకుండా ఒక కాంప్రహెన్సివ్ లా విచ్ ఈవెన్ ఇంక్లూడ్స్ ద మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకునే విధంగా ఒక లా అనేది వాళ్ళకంటూ స్పెషల్ గా ప్రొటెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసే విధంగా లా ఉండాలని చెప్పి రికమెండ్ చేశారు. ఓకే, ఇట్ ఆర్గ్యూడ్ దాట్ ఇంటర్ స్టేట్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ యాక్ట్ 1979, ఇంటర్ స్టేట్ అంటే స్టేట్ లోపలే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ వాస్ డిజైన్ టు ప్రొటెక్ట్ లేబరర్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్. మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి లేబరర్స్ కి, ఎవరి నుంచి కాంట్రాక్టర్స్ ఎవరైతే తెచ్చుకుంటారో వాళ్ళు వర్క్ కోసం తెచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి సరిగ్గా పేమెంట్ ఇవ్వకపోయినా లేకపోతే వాళ్ళని అబ్యూస్ చేసినా వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి యాక్ట్ వచ్చింది. బట్ ఇది ఎవరికి చెందుతుంది? ఓన్లీ ద వన్ హూ ఆర్ బ్రాట్ బై ద కాంట్రాక్టర్స్. కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్ మీద తెచ్చుకున్నాడో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ యాక్ట్ అనేది చెందుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఓన్లీ ప్రొటెక్ట్స్ లేబరర్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ బై కాంట్రాక్టర్స్ బై సేఫ్‌గార్డింగ్ దేర్ రైట్ టు non-discriminatory wages, travel and displacement allowances, and suitable working conditions had several limitations. The law covers only laborers brought by a contractor and not independent migrants. ఎవరైతే ఇండిపెండెంట్ గా వాళ్ళ మటుకు వాళ్ళు మైగ్రెంట్ వచ్చారో అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రం ఇట్ ఈస్ నాట్ బిలాంగింగ్. సో అప్పుడు దీనికోసం కూడా వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేశారనమాట. యూ హ్యావ్ టు మేక్ సంథింగ్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఈవెన్ ద మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ హూ కమ్ ఆన్ దేర్ విష్. ఎవరైతే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్ గా వచ్చిన మైగ్రెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా కవర్ చేసే విధంగా యాక్ట్స్ అనేవి ఉండాలి. నెక్స్ట్, urban development. What is the role played by them? We'll see here. A number of urban policies have been taken over the decades to ensure that increasingly large urban centers turn into engines of growth. The contribution of urban centers to India's gross domestic product is expected to rise from 47% in 1980 to 81. 1980 to 81 లో urban GDP ఎంత ఉంది? 47%, and it is expected to grow to 75% in 2030. 2030 వచ్చేసరికి it is expected to grow to 75%. దీనివల్ల ఇఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే అర్బన్ ఉందో అవన్నీ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా ఇదే స్పీడ్ లో డెవలప్ అయితే then the GDP will be increasing to that limit. So who are the main factors contributing for this development? The migrant workers who are coming here to work. Next, ఎక్కడెక్కడ వీళ్ళని ఎక్స్క్లూడ్ చేసేసారు, where they are not included. Schemes such as the Smart Cities Mission and the Atal Mission for Urban Rejuvenation and Transformation, AMRUT, launched in 2015, are said to be holistic urban renewable programs. So urban renewable programs కి సంబంధించిన రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ఏం చెప్పారు ఇక్కడ? స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ అండ్ అమృత్. ఓకే, ఇట్స్ కాకపోతే ఏమైంది, రీసెర్చ్ చేస్తే ఏం తెలిసింది? migrants have been excluded from most benefits in cities. ఓకే, ఏవైతే మిషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో, స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏవైతే బెనిఫిట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో అందులో మైగ్రెంట్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి లేరు. అంటే ఆ బెనిఫిట్స్ మైగ్రెంట్స్ కెనాట్ అవైల్ దోస్ benefits. They cannot have access to the social security programs, with many living in cramped slums. Okay, చాలా మంది స్లమ్స్ లో అట్లా ఉంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, సోషల్ సెక్యూరిటీ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే హౌస్ అవి ప్రొవైడ్ చేయడం అవి ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ అవన్నీ కూడా ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్, హౌసింగ్ కానివ్వండి ఏవైతే ఇస్తుందో అవేవి కూడా వీళ్ళకి చెందడం లేదు. బికాస్ దే డోంట్ బిలాంగ్ టు దాట్ ప్లేస్, దే హ్యావ్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లేస్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అవైల్ దీస్ programs. Migrants are also not adequately reflected in statistics. The latest data ఇప్పుడు 2011 సెన్సస్ ప్రకారంగా ఏదైతే డేటా తీసుకున్నారో, it says that 46% of India's urban population are migrants. అంటే చూడండి ఎంత హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ మైగ్రెంట్స్. ఇప్పుడు ఈ 46% ని మరి మీరు ఈ బెనిఫిట్స్ ఏవి కూడా ఇవ్వకుండా వాళ్ళని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ లాస్ ఫర్ దెమ్, రైట్? వాళ్ళ ప్లేసెస్ లో వాళ్ళు ఉంటే దే మే గెట్ దిస్ బెనిఫిట్స్, బట్ there is no use of getting benefit there. ఎందుకని వాళ్ళు వర్క్ చేయవలసింది ఇక్కడ సిటీలో, మీరు వాళ్ళకి వాళ్ళ విలేజ్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తే అవ్వదు కదా, బికాస్ దే హ్యావ్ దర్ లైవ్లీహుడ్ హియర్, దే హ్యావ్ టు స్టే హియర్. సో ద సోషల్ సర్వీస్, ద సోషల్ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ యు ఆర్ providing, the social security programs which you are providing, they have to be provided in the place where they are residing. వాళ్ళు ఎక్కడ నుండి వర్క్ చేసుకుంటున్నారో అక్కడ వాళ్ళకి స్కీమ్స్ వర్తిస్తే it will be beneficial for them. Next, as per the economic survey,
It estimated that 5 to 6 million Indians migrated annually between 2001 and 2011. దీనివల్ల అంటే విత్ ఇన్ ద ఇండియా అనమాట. ఇండియాలోని ఒక స్టేట్ నుంచి ఒక స్టేట్ కి అలాగా మైగ్రేట్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 5 to 6 million. ఓకే, లీడింగ్ టు అన్ ఇంటర్స్టేట్ మైగ్రెంట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ 60 million. ఓకే, ఒక స్టేట్ నుంచి ఏదో స్టేట్ అయితే ఉందో ఆ స్టేట్ లోనే అనమాట, ఒక డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కి, లైక్ ఇప్పుడు విశాఖపట్నం నుంచి విజయనగరం, విజయనగరం నుంచి శ్రీకాకుళం, ఇలా మైగ్రెంట్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 60 million ఉన్నారు. అండ్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్, ఒక డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఇంటర్ స్టేట్ అంటే లైక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ, ఓకే, తెలంగాణ నుంచి నెక్స్ట్ మహారాష్ట్ర, ఇలా ఒక స్టేట్ నుంచి ఒక స్టేట్ అయిన వాళ్ళు 60 million ఉన్నారు. ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ మైగ్రెంట్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? 80 million ఉన్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వీళ్ళకి డిఫరెంట్ లాస్ అన్నవి ఉన్నాయి. ఓకే, విచ్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్. బట్ అవన్నీ ఎక్కడ చేస్తున్నాయి? ఏవైతే లాస్ ఉన్నాయో దే హ్యావ్ నో ఫోకస్ ఆన్ మైగ్రేషన్ స్టేటస్. ఓకే, లాస్ అయితే ఉన్నాయి టు ప్రొటెక్ట్ ద లేబరర్స్, బట్ ఏవైతే ఉన్నాయో మైగ్రేషన్ స్టేటస్ మీద అవేవి కూడా ఫోకస్ చేయడం లేదు. ఎగ్జాంపుల్ గా ఏం లాస్ చెప్పారు ఇక్కడ మనకి? కాంట్రాక్ట్ లేబర్ రెగ్యులేషన్ అండ్ ఎవాల్యూషన్ యాక్ట్, బిల్డింగ్ అండ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ యాక్ట్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ సొసైటీ సెక్యూరిటీ యాక్ట్. ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయి, బట్ ఎందులో కూడా మనకి దెర్ ఇస్ నో ఫోకస్ ఆన్ ద మైగ్రేషన్ స్టేటస్. ఇన్ 2020 డిఫరెంట్ లేబర్ లాస్ అమాల్గేటెడ్ ఇంటూ 4 లేబర్ కోడ్స్. మొత్తం ఎన్ని లాస్ ఉన్నాయో అన్నిటిని కూడా కలిపి జస్ట్ ఒక 4 లేబర్ కోడ్స్ గా అమాల్గేట్ చేశారు. అంటే దే మిక్స్డ్ ఇట్ అండ్ మేడ్ ఇట్ ఇంటూ 4 లాస్. ఏంటవి? ఇన్ 2020 లో చేశారు. బట్ ఎక్కడా కూడా దే డింట్ కన్సర్న్ అబౌట్ ద మైగ్రెంట్ వర్కర్స్. ఓకే, because many establishments are excluded and also because many labor migrants are not registered, the benefits of labor laws do not reach most migrant workers. ఓకే, చాలా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ని అందులో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు ఆ లాస్ లోని, అండ్ అసలు వీళ్ళని రిజిస్టర్ చేసుకోలేదు. చాలా మంది మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే వచ్చారో లేబర్స్ వాళ్ళని రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేయించుకోలేదు. దానివల్ల ఏమైంది? ఏవైతే బెనిఫిట్స్ వస్తాయో ఈ లేబర్ లాస్ నుంచి అవేవి కూడా వీళ్ళకి దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అవైల్ దెమ్. So these are opinion of few people who have given about the draft policy. Draft policy lo kuda they feel that there are some drawbacks, so they have raised some of their concerns. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే the central government is attempting to create a comprehensive policy. అందరికీ ఒకటే పాలసీ టైప్ లో తెస్తుంది, బట్ డీటెయిల్ అన్నది లేదు. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ద మైగ్రెంట్స్ కి ఏ విధంగా చేస్తున్నారు, ఈ విధంగా పర్టికులర్ గా వాళ్ళకంటూ చెప్తూ ఏది కూడా డీటెయిల్మెంట్ అన్నది లేదు. ఇలా చేయడం వల్ల డిఫరెన్స్ అన్నది ఏమి ఉండదు పాలసీ మీద. ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎవరైతే మైగ్రెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇవి అగైన్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ లైక్ దిస్ దే మే బి ఎక్స్క్లూడెడ్. కొన్ని విషయాల్లో దే మే బి ఎక్స్క్లూడెడ్. సో బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఏం చెప్పారు? పోర్టబిలిటీ ఆఫ్ ఓటింగ్ రైట్స్, స్టేట్ స్పెసిఫిక్ లేబర్ లాస్, ఇష్యూస్ విత్ రెంటల్ హౌసింగ్. దీస్ ఆర్ ద కన్సర్న్స్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ which have no mention in the draft. వీటి కోసం ఏవి మెన్షన్ చేయలేదు అని చెప్తున్నారు. Who said this? R.B. Bhagat. He is head of the Department of Migration and Urban Studies. Next, India has policies and laws with regard to labor, but it is the migrant part of the labor that has to be addressed over. Already laws ఏవైతే ఉన్నాయో లేబర్స్ కి సంబంధించి లాస్ ఉన్నాయి, బట్ ఇప్పుడు ఏదైతే డ్రాఫ్ట్ చేస్తున్నారో ఇట్ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద మైగ్రెంట్ పార్ట్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టేట్ డ్రివెన్ విత్ కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్. మీరు కాంప్రహెన్సివ్ గా ఒక లా పెడతారు, బట్ ఒక్కొక్క స్టేట్ వాళ్ళు ఒక్కొక్క లా పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఇఫ్ దే డోంట్ గెట్ ద బెనిఫిట్స్ ఇన్ పర్టికులర్ స్టేట్ అలా కుదరదు కదా. సో స్టేట్ డ్రివెన్ గా ఉండాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ బి కోఆర్డినేట్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అని చెప్తున్నారు. Migrant labor invariably slips through the cracks. The only sector that has a safety net for migrant labor is construction due to the Building and Other Construction Workers Act 1996. సేఫ్టీ నెట్ ఉన్నది మైగ్రెంట్ లేబర్స్ కి ఏంటి? ఓన్లీ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫీల్డ్, అంటే డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ లో ఓన్లీ కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్ లోనే కొంచెం వాళ్ళకి సేఫ్టీ నెట్ ఉందని చెప్పారు. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ అబౌట్ ట్రైబల్ హెల్త్ కొలాబరేటివ్ అన్నమయ్య. ఓకే, this is completely regarding the healthcare services which has to be provided to ensure better health for the tribal people. ఎందుకని మనకి అందరికీ తెలుసు వన్ థింగ్ ఏంటి అంటే, మనం ఏవైతే ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ అవి యూజ్ చేస్తామో దే డోంట్ జనరల్లీ ఫాలోవర్స్. మనం ఏవైతే మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ మెడిసిన్స్ కానివ్వండి, మెడికేషన్స్ ఉంటాయి, దే యూస్ టు ఫాలో దాట్. వాళ్ళు మెయిన్ గా అందులోంచి దే హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఆ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ మీద బిలీవ్ చేయాలి. వన్ థింగ్ దో యూ బిలీవ్, ఓకే, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేసి రావడం, కొన్ని ఫెసిలిటీస్ అవి కూడా ఉంటాయి. అంటే ఏంటి? కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి.
నెక్స్ట్ థింగ్ వాళ్ళకి తెలియాలి అసలు ఈ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది హెల్త్ కేర్, వీళ్ళకి దే కెన్ అవైల్ దీస్, ఆ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా వాళ్ళకి ఉండాలి. సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడానికి, వాళ్ళకి బెటర్ హెల్త్ కేర్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఒక స్కీమ్ అంటూ ఉండాలి. దానికోసం మనం చూద్దాం. ఓకే, యూనియన్ హెల్త్ మినిస్టర్ హర్షవర్ధన్ ఆన్ వెన్స్డే లాంచ్డ్ ద ట్రైబల్ హెల్త్ కొలాబరేటివ్. ఏంటి దాని పేరు? అన్నమయ్య. ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక స్టేక్ హోల్డర్ లేదు, దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ హూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్. The multi-stakeholder initiative Annamaya will converge various government agencies and organizations. Who are included here? Different government agencies and organizations. For what? To ensure the health and nutrition status of tribal communities. వాళ్ళు న్యూట్రిషియస్ గా ఉండాలి అండ్ హెల్దీగా ఉండాలి, దాన్ని ఎన్ష్యూర్ చేయడం కోసం ఈ ఎఫర్ట్. ఓకే, అయితే వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ విచ్ ద ట్రైబల్ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ మనం తీసుకొచ్చినా కూడా స్టిల్ దేర్ ఈస్ పోవర్టీ ఇన్ దెమ్. ఓకే, ఇంకా కూడా వాళ్ళు పువర్ స్టేట్ లోనే ఉన్నారు. స్టిల్ దేర్ ఈస్ పోవర్టీ, డెత్ అన్నవి ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి, డిసీజెస్ అన్నవి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి వాళ్ళకి. ఓకే, ఇఫ్ యూ కంపేర్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ విత్ ద పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ ట్రైబల్, ఓకే, ట్రైబల్ కాకుండా ఉన్న వాళ్ళు ట్రైబల్ ని పోల్చుకుంటే, మన ట్రైబల్ కాని వాళ్ళతో పోలిస్తే ట్రైబల్ ఆర్ స్టిల్ పువర్, డెత్స్ అన్న వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి, డిసీజెస్ అన్నవి కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ వస్తున్నాయి, బికాస్ దే హ్యావ్ లెస్ యాక్సెస్ టు ద హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్. ఓకే, ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ దట్ దే ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ దే ఆర్ ల్యాకింగ్ ద హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్? ఏంటి? ఒకటి, ల్యాక్ ఆఫ్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ఇండిజినియస్ కమ్యూనిటీస్. నెక్స్ట్, కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ విత్ ద హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్. ఒకటి, కల్చర్ డిఫరెన్సెస్ ఉండడం వల్ల కూడా దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ ప్రాపర్లీ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్ విచ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్. ఎలాంటి విషయాల్లో? ఒకటి, లాంగ్వేజెస్. వాళ్ళ లాంగ్వేజ్, ఇప్పుడు ఒక హెల్త్ కేర్ సర్వీస్కి వస్తారు, దే విల్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్, but the person who is providing the health service, he may not understand their language. ఓకే, వాళ్ళ ఇండిజినియస్ కమ్యూనిటీలో హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఉండకపోవచ్చు, వాళ్ళ అన్ని కూడా వాళ్ళ ఇళ్ళ దగ్గర అలా ఉండవు కదా, వాళ్ళు కొన్ని సిటీస్కి కూడా రావాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి డిఫరెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు, హ్యూమన్ రిసోర్స్ షార్టేజ్ ఉన్నప్పుడు, పువర్ ట్రీట్మెంట్ సీకింగ్ బిహేవియర్, కొందరు ఏంటంటే వాళ్ళ ఓన్ మెడికేషన్ మీద వాళ్ళు ఫాలో అవుతూ కూడా నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తారు, దే కీప్ నెగ్లెక్టింగ్, దే సే దట్ దేర్ మెడిసిన్ ఇస్ గుడ్, దే బిలీవ్ ఇన్ దట్, దే మే నాట్ ఇప్పుడు ఏదైతే మోడర్న్ మెడికేషన్ అవి ఉన్నాయో వాటి మీద వాళ్ళు నమ్మకం పెట్టుకోకపోయి ఉండొచ్చు, అండ్ ట్రావెల్ చేసి రావడానికి రూట్ వే కానీ కనెక్టివిటీ కానీ సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళకి. ఓకే, ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం వల్ల రెగ్యులర్ గా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే వెహికల్స్ ఉండకపోవచ్చు. దే ఆర్ ద డిఫరెంట్ రీజన్స్ విచ్ ఆర్ making them lack the healthcare services. So let's see about Annamaya. This is collaborative is a unique initiative bringing together governments, philanthropists, national and international foundations, NGOs, CBOs. దేనికోసం ఇవన్నీ? To end all preventable deaths. If something which we cannot prevent, then we may not do something. But ఈ diseases cure ఉంది, treatment ఉంది, we can prevent them. ఎప్పుడు ప్రివెంట్ చేయగలరు? By earlier యాక్సెస్. ఇప్పుడు ఉమెన్ ఉంటారు, ఓకే, వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ ఏ పర్టికులర్ ఏజ్ లైక్ 20, ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ ద 20 or 30, యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ బ్రెస్ట్ చెకప్. దానివల్ల ఏంటి? బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవి రాకుండా ఉండడం కోసం యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ సర్వైకల్ చెకప్ సో దాట్ యూ క్యాన్ ప్రివెంట్ ద సర్వైకల్ క్యాన్సర్. ఈ విధంగా రాకముందే మనం ముందు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, లేదా ఒక 40 years లేదా 35 years దాటిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు కీప్ చెకింగ్ యువర్ షుగర్, బీపీ అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్. మీరు 45, 50 దాటిన తర్వాత ఈవెన్ హార్ట్ చెకప్ కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా మీరు రెగ్యులర్ గా ఎవ్రీ 3 months కలా చేయించుకుంటూ ఉండాలి. ఆఫ్టర్ 60 యూ హ్యావ్ టు డూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ఎవ్రీ మంత్, లేకపోతే ఎవ్రీ 2 months కి మీరు ఇవన్నీ చేయించుకుంటూ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారు? టు ప్రివెంట్ బిఫోర్ డెత్ ఏదైతే వస్తుందో అది రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి, సో దట్ టెస్ట్స్ వల్ల మీరు ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లం ఉందో తెలుసుకోవడానికి. ఓకే, ఇలా ప్రివెంటబుల్ డెత్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని స్టాప్ చేయడం కోసమే ఈ కొలాబరేటివ్. ఓకే, నెక్స్ట్, it aims to build a sustainable, high-performing health ecosystem to address the key health challenges faced by the tribal population of India. వాళ్ళు ఏవైతే మెయిన్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో వాటికి రిజాల్వ్ చేయడం కోసమే దిస్ ఇనిషియేటివ్. ఓకే, ఇట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వీళ్ళు ప్రతిదీ కూడా ఏ స్కీమ్ చేసినా వీల్ బి స్టార్టింగ్ ఇట్ లైక్ ఆన్ ఏ పైలట్ బేసిస్, లైక్ కొంత ఏరియా కొన్ని పీపుల్ ని తీసుకుని కదా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ బిగినింగ్ విత్ 50 tribal aspirational districts with more than 20% of ST population. ఎక్కడైతే ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో 20% కంటే ఎక్కువ ST పాపులేషన్ ఉన్నారో అటువంటి ట్రైబల్ ఏరియాస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అక్రాస్ 6 high tribal population states.
ఇంకా మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా స్టార్ట్ చేయలేదు. 6 స్టేట్స్ ఏవైతే ఎక్కువగా మనకి ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉన్నాయో, లైక్ సే మధ్యప్రదేశ్ తీసుకుందాం, ఛత్తీస్గఢ్ తీసుకుందాం, జార్ఖండ్ తీసుకుందాం, ఇలా ఎక్కడైతే ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉందో అలాంటి ఏరియాస్ లోనే ఒక 50 డిస్ట్రిక్ట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఓవర్ ఏ 10-year period, the work of the THC will be extended to 177 tribal districts. ఈ 10 years లోని ఈ 50 ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు కదా, they'll be extending it to 177 tribal districts. Okay. Next, called Annamaya. The Annamaya ఏమని చెప్తున్నారు? It is an initiative of the Ministry of Tribal Affairs supported by Piramal Foundation and Bill and Melinda Gates Foundation. Okay, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక పాయింట్. ఓకే, యూ డోంట్ సే లైక్ ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే వి నెవర్ నో విచ్ పాయింట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నేను బేసిక్ గా చదివిన ఆర్టికల్ ఏవి కీ పాయింట్స్ అవే మీకు ఇక్కడ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఎవరు సపోర్ట్ చేశారు ఇది? ఒకటి పిరామిల్ ఫౌండేషన్ అండ్ బిల్ అండ్ మెలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్. Next, we have to see some of the key points related to this scheme. In coordination with the Ministers of Tribal Affairs, Health, Women and Child Development, Ayush and Niti Aayog will converge efforts of various government agencies and organizations to enhance the health and nutrition status of tribal communities. So, main aim ఏంటిది? వాళ్ళ న్యూట్రిషన్ స్టేటస్ ని పెంచడం, వాళ్ళ హెల్త్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఐడియా బిహైండ్ దిస్ స్కీమ్. ఓకే, సో వీళ్ళు ఏం ప్రపోజ్ చేశారు? రోడ్ మ్యాప్ ఏదైతే ఈ స్కీమ్ కాదు ఏంటి? టు ఎస్టాబ్లిష్ 50 primary health centers and 100 community health centers and incorporating it in the state program implementation plans over the next 2 years. Next 2 years lo what they are going to do? They are going to establish 50 primary health centers and 100 community health centers. ఇది దేని కోసం? It is also proposed to launch the sickle cell disease plan. Okay, sickle cell disease ఏదైతే ఉందో దానికోసం కూడా they are going to launch a plan. Next, they are going to integrate 5,000 tribal healers with the health system. వాళ్ళది ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ చేసే పద్ధతి ఉంటుందో, లైక్ యూజింగ్ దోస్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ దే గెట్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్, వీ కెనాట్ సే దట్ ఇట్ డజంట్ వర్క్. వాళ్ళది కూడా, బికాస్ దట్ ఈస్ ఆ ఇండిజినియస్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కదా. మనం ఫస్ట్ మెడిసిన్స్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి యూజ్ చేసాం? మన వాళ్ళు అయినా సరే స్టార్టింగ్ ఉన్న ఏమంటారు రూట్స్, లీవ్స్, వాటితోనే కదా. సో వాళ్ళని వీ కెనాట్ నెగ్లెక్ట్ దెమ్. సో ఆ ట్రైబల్ హీలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా హెల్త్ సిస్టమ్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. దేర్ ఆర్ ప్లాన్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ టెలిమెడిసిన్ ఫెసిలిటీ త్రూ 740 EMRs in the remotest tribal blocks. Okay. Next, they're planning to set up a tribal health cell which will work in close partnership with the Ministries of Health, Ayush and the state governments to facilitate the strengthening of primary health systems. Okay. ఇంకా ఏం సెటప్ చేస్తున్నారు? దే గోయింగ్ టు సెటప్ ఏ ట్రైబల్ హెల్త్ సెల్. నెక్స్ట్, నేషనల్ ట్రైబల్ హెల్త్ కౌన్సిల్ విత్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్. ఇట్ విల్ co-chair and representatives drawn from various ministries being set up for setting up monitoring of implementation of tribal health action plan. So who all are taking part in this? As we have told, it is multi stakeholders. Ante particular ga only tribal ministry maatrame, health ministry maatrame kaadu, different ministries nunchi representatives and all, they are going to take part in this to monitor how the plan is going on. Okay. Next, recent గా తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్ ఏంటి? ఒకటి ట్రైబల్ టీబీ ఇనిషియేటివ్ ఒకటి లాంచ్ చేశారు. ఏంటిది? It is launched by the ministries to fulfill the goal. ఏంటి ఆ గోల్? టీబీ ముక్త్ భారత్, అంటే కంట్రీ విచ్ ఇస్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఇండియా, ఫ్రీ ఆఫ్ టీబీ అని చెప్పి. ఇంకా టీబీ లేకుండా మనకి ఏ విధంగా అయితే పోలియో ఫ్రీ ఇండియా చేయాలి, ఇలా ఏ విధంగా అయితే తీసుకున్నారో, when we can eradicate polio, when we can eradicate smallpox, even we can eradicate టీబీ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, సో what is the goal? It is to make టీబీ ముక్త్ భారత్ by 2025. By 2025 they want to eradicate టీబీ. It is 5 years ahead of the global deadline. Global deadline కంటే ఇంకా 5 years ముందే we are trying to eradicate TB. The next topic is net zero. Net zero అన్నది మనకి climate change ఏదైతే ఉందో, ఓకే, that greenhouse gases which we are emitting into it. దీని బేసిక్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే, మీరు ఎంతైతే ఎమిట్ చేస్తున్నారో దాన్ని మీరు బ్యాలెన్స్ చేసేయాలి. అంటే ఏంటి? ఎంతైతే మీరు ఎమిట్ చేస్తారో దాన్ని మీరు తగ్గించేసేయాలి. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్స్ లో చెప్తాను. ఓకే, ఒక 5% నేను కార్బన్ ని రిలీజ్ చేశాను అట్మాస్ఫియర్ లో. ఐ హ్యావ్ టు కట్ ఇట్ డౌన్, ఐ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ టు 0. ఆ 5% ని నేను తగ్గించాలి. ఐ హ్యావ్ మేడ్ నౌ ఇట్ ఈస్ 0. ఓకే,
అయితే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇది 2050 కల్లా అందరూ కూడా జీరో చేయాలి అన్న టైప్ లోని టార్గెట్స్ అవి పెట్టుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే లైక్ యుఎస్ఏ సేయింగ్ దట్ ఇట్ విల్ బి మేకింగ్ ఇట్ నెట్ జీరో బై 2030. చైనా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే 2060 కల్లా దే విల్ మేక్ ఇట్ నెట్ జీరో. ఆ విధంగా నా ప్రెషర్ ఇస్ ఆల్సో ఆన్ ఇండియా టు మేక్ ఇట్ అట్లీస్ట్ బై 2050 అయినా సరే చేయమని. బట్ ఇండియా ఇప్పటి వరకు ఏది కూడా మాట ఇవ్వలేదు. ఇట్ డింట్ యాక్సెప్ట్ లైక్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎనీ కమిట్మెంట్. ఓకే, వీఆర్ డూయింగ్ ఆ వర్క్, మేము చేస్తున్నాం, ఏం చేయాలో అవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం రెడ్యూస్ చేయడానికి. బట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఏ స్టేట్మెంట్ లైక్ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ బై 2050 ఇలా ఏమి కూడా ఇండియా చెప్పలేదు. సో మెనీ కంట్రీస్ హ్యావ్ బీన్ ఇస్తూ ఉన్నారు అలాగా, బట్ ఇండియా ఇప్పటి వరకు అయితే ఏం స్టేట్మెంట్ అనేది ఇవ్వలేదు. అయితే తర్వాత మనకి ఏమని చెప్పారు వాళ్ళు, ఇట్స్ గుడ్ లైక్ ఇండియా కూడా ఇస్తే మంచిది, బట్ దెర్ ఇస్ నో కంపల్షన్, వీఆర్ నాట్ కంపెలింగ్ అన్న టైప్ లో కూడా మాట్లాడారు. ఇట్ వాజ్ రీసెంట్ న్యూస్. ఓకే, అయితే ఫస్ట్ మనం అసలు నెట్ జీరో అన్నది ఏంటి, ఇన్ కేస్ ఇండియా ఫాలో అయితే ఏంటి బెనిఫిట్స్, అంటే అలా టార్గెట్ పెట్టుకుని అది రీచ్ అవడం ట్రై చేస్తే ఏంటి బెనిఫిట్స్, ఇన్ కేస్ అవ్వకపోతే ఏంటి, అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ నెట్ జీరో హియర్? Net zero refers to a state in which the greenhouse gas is going into the atmosphere are balanced by removal out of the atmosphere. నేను ఎంతైతే ఎమిట్ చేస్తున్నానో దాన్ని మొత్తం నేను మళ్ళీ తగ్గించేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ, there will be zero emission by my country. The net term zero is important because CO2 at least, different greenhouse gases are there. If you see CO2 at least, this is the state at which global warming stops. The Paris Agreement underlines the need for net zero. సో మన ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో ఏం చెప్పుకున్నారు, నెట్ జీరో తీసుకురావాలి అన్ని కంట్రీస్ అని చెప్పుకున్నారు. సో ఈచ్ స్టేట్ కెన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పాలసీ, దే కెన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్కిన్స్ టు రెడ్యూస్ దిస్. ఓకే, వాళ్ళకంటూ వాళ్ళ ప్లానింగ్ పాలసీస్ అవి పెట్టుకోవచ్చు వాళ్ళు టు రెడ్యూస్ దాట్. ఓకే, ఎప్పటికల్లా ఇది సెకండ్ హాఫ్ సెంచరీ కల్లా వాళ్ళు ఈ ఏదైతే మన సెంచరీ ఉందో దీంట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద సెంచరీ అయ్యేసరికి ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ దాట్ అని చెప్పి వాళ్ళు గోల్ పెట్టుకున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్, in order to prevent the worst climate damages, global net human-caused emissions of CO2 need to fall by 45% from 2010 levels by 2030. 2010 levels లో ఎంతైతే కార్బన్ ఎమిషన్ ఉందో అది 2020 వచ్చేటప్పటికి ఏమవ్వాలని చెప్తున్నారు, 45% తగ్గిపోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్, రీచింగ్ నెట్ జీరో అరౌండ్ 2050 వచ్చేసరికి ఏమవ్వాలని చెప్తున్నారు, అది పూర్తిగా నెట్ జీరో అయిపోవాలి అని చెప్తున్నారు. దేని వల్ల వాళ్ళు అలా తగ్గించాలని చెప్తున్నారు, బికాస్ ఇప్పుడు ఎంతైతే మనం ఎమిట్ చేస్తున్నామో ఇఫ్ వి డోంట్ రెడ్యూస్ ఇట్ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ వి కంటిన్యూ ద సేమ్ థింగ్ దే విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ హీటింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ డ్యామేజెస్ విల్ బి దేర్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్. నెక్స్ట్, వై డూ వి నీడ్ నెట్ జీరో? Net zero అనేది దేనికోసం, because we have set particular targets in the Paris Agreement. If we want to reach there, we have to cut our emissions. Okay, to achieve the Paris Agreement, ఏం చెప్పారు, as per the Paris Agreement, the global average temperature increase to well below 2 degrees centigrade. We have to hold it. అంటే ఏంటి, 2 degrees కంటే ఎక్కువగా ఇంకా పెరగకూడదు, యావరేజ్ టెంపరేచర్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా ఉండే విధంగా we have to hold it. That is the ఏ టెంపరేచర్ కంటే దే ఆర్ కంపేరింగ్ అబౌవ్ ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్. ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్ కి ముందు ఎంతైతే ఉందో దానికంటే 2 degrees ఎక్కువ, ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువగా పెరగకూడదు. ఆ విధంగా వీ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ పర్సూయింగ్ ఎఫర్ట్స్ టు లిమిట్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ టు 1.5 degrees Celsius. ఓకే, ఇది అవ్వాలి అని చెప్పి టార్గెట్ అనేది పెట్టుకున్నారు. బట్ అలా అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి, మనం మన ఎమిషన్స్ ని తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి. ద ఐపీసీసీ స్పెషల్ రిపోర్ట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆఫ్ this makes it clear that it is necessary to achieve the global balance, emissions and removal. If we want to achieve the target, we have to balance the emissions and removal. మనం ఎంతైతే ఇప్పుడు వరకు ఎమిట్ చేస్తూ వచ్చామో దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి by 2050. Then only we can reach this particular target అని చెప్తున్నారు. ఓకే, now what is India doing? ఓకే, ఇండియా ఏం చెప్తుంది, India is on track to meet its previously declared targets. ప్రీవియస్ గా మనం ఏవైతే టార్గెట్ డిక్లేర్ చేసుకున్నామో we are on our way to meet it. Okay, ఏం టార్గెట్ అది, generating 40% of its power from renewable sources. అంటే ఏంటి, కోల్ అలాంటి నాన్ రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ కాకుండా సోలార్ ప్యానల్స్, సోలార్ ఎనర్జీ, ఈ విధమైన రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీని ఎంత జనరేట్ చేయాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం మనం, 40% ఆఫ్ ఎనర్జీ, మనకి ఎంతైతే పవర్ కావాలో అందులో 40% we are trying to generate from the renewable sources and reducing carbon emitted per unit of output 33% to 35% by 2030. Okay, these are the things which we are working on now. But ఏం చెప్పింది,
It declined up to now to set a goal for achieving net zero. Net zero కి పర్టికులర్ డేట్ కి పర్టికులర్ ఇయర్ కి we will be achieving అని చెప్పి గోల్ మాత్రం సెట్ చేసుకోవట్లేదు. దో దే ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెషర్స్ ఆన్. సో రీజన్స్ ఎందుకని అలాగా, వై వీఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఫర్ ఎనీ పర్టికులర్ డేట్? మోస్ట్ ఆఫ్ India's more than 1.5 billion citizens remain desperately poor. మంది ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ రిచ్ ఎకానమీ. ఓకే, మంది పూర్తిగా అందరూ కూడా రిచ్ పీపుల్ ఉన్నది కాదు. దట్ వెంటనే మీరు ఆల్టర్నేటివ్ మార్చగానే అది క్యాన్ బి ఏబుల్ టు అవైల్ అనడానికి లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్. ఏంటి మనవి చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా న్యూలీ ఇప్పుడు థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ కానివ్వండి ఏవైనా కూడా అవన్నీ కూడా రీసెంట్ గా పెట్టినవి. దే ఆర్ నాట్ వెరీ ఓల్డ్. చాలా మటుకు 10 years 11 years బ్యాక్ పెట్టినవి కూడా ఉన్నాయి. ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడు రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ ని మనం ఆపేయండి అంటే ఇట్ విల్ బి హ్యూజ్ లాస్. ఓకే, it faster progress on climate meant asking them to forego the fruits of economic development. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అవ్వకుండా ఆపేయాలి అన్న కూడా కష్టమే. ఇప్పుడు పవర్, రోడ్, కార్స్, ఫ్లైట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మంది డెవలపింగ్ కంట్రీ, ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసేసుకున్నారు. వాళ్ళకి రోడ్స్ వేసేసుకున్నారు, వాళ్ళని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేసుకున్నారు, అన్ని చేసి దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్. మనం ఇంకా వీఆర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. మనకి ఇప్పుడే ఆపేయమంటే వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఫర్దర్, ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలి కదా. ఇవన్నీ కూడా చేయకుండా ఉండాలి అంటే కుదరదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సమ్వాట్ పొల్యూషన్ అనేది అయితే జనరల్ గా అవుతుంది, డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అంటే. వాళ్ళు ఎందుకు రెడీగా ఉన్నారు? బికాస్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఎంత డెవలప్ అవ్వాలో దే ఆర్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్. దే హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్. సో దే ఆర్ రెడీ టు కట్ ఇట్ నౌ. ఓకే, మందేంటి వీఆర్ స్టిల్ అండర్ ద డెవలప్మెంట్. పవర్, రోడ్స్, కార్స్, ఫ్యాక్టరీస్ ఇవన్నీ కూడా ఆపేయాలి, కన్స్ట్రక్ట్ చేయకూడదు అంటే చాలా కష్టం. డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద వాస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ హిస్టారికల్ ఎమిషన్స్. పాస్ట్ లో ఏవైతే ఎమిషన్స్ జరిగాయో దానికి రీజన్ ఎవరు? డెవలప్డ్ కంట్రీస్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్ వాస్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్. ఇఫ్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ బోత్ మీట్ నెట్ జీరో బై 2050, the US will have poured nearly 5 times as much carbon dioxide into the atmosphere as India. అంతే కదా. ఇప్పుడు యుఎస్ ఫార్ బ్యాక్, ఇప్పుడు మనకంటే చాలా ముందు ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్. వీఆర్ స్టిల్ డెవలపింగ్ కంట్రీ. మనము 2050 కల్లా రీచ్ అయిపోవాలి టార్గెట్, వాళ్ళు రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఫేర్, రైట్? ఎందుకని? ఆల్రెడీ వాళ్ళు మనం ఎంతైతే ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ లోని ఎమిట్ చేసాము గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కానివ్వండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దానికి ఇప్పటికీ వాళ్ళు 5 times వాళ్ళు ఎమిట్ చేసి ఉంటారు బేస్డ్ ఆన్ దేర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, బట్ ఇద్దరికి మళ్ళీ సేమ్ డేట్ కి టార్గెట్ పెట్టడం అనేది నాట్ ఫేర్ అని చెప్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ కొన్ని మన తరపు లైక్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ వి విల్ గెట్ ఇఫ్ వి ట్రై టు కట్ అవర్ ఎమిషన్స్, అది చూద్దాం. ఓకే, ఇఫ్ ఏ లెవెల్ ఇప్పుడు మనం ఎమిషన్స్ చేస్తున్నామో అదే లెవెల్ ఇన్ కేస్ మనం ఎమిషన్స్ చేస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? ఇట్స్ ఎమిషన్స్ కుడ్ మోర్ దాన్ డబుల్ బై మిడ్ సెంచురీ. మన ఏవైతే ఎమిషన్స్ ఇప్పుడు మిడ్ సెంచురీ కల్లా డబుల్ అవ్వచ్చు. అండ్ ద కంట్రీ ఈస్ ఆల్రెడీ అమాంగ్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ టు క్లైమేట్ చేంజ్. క్లైమేట్ చేంజ్ కి మోస్ట్ వల్నరబుల్ గా ఆల్రెడీ ఇండియా ఉంది. వీ క్యాన్ విట్నెస్ ఇన్ హిమాలయాస్. ఓకే, మన గ్లేషియర్స్ అన్ని కరిగిపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎగ్జాంపులే. మెల్టింగ్ హిమాలయన్ గ్లేషియర్స్ థ్రెటన్ ద కంట్రీస్ వాటర్ సప్లై. Rising temperatures and erratic monsoons could devastate crops. ఆల్రెడీ మన మాన్సూన్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయింది అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు వర్షాలు పడాలి అప్పుడు పడకుండా, తర్వాత పడినప్పుడు చాలా ఒకేసారి ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ టైప్ లో ఒకేసారి వర్షం పడిపోవడం, క్రాప్స్ అన్ని పాడవడం, ఓవర్ ఫ్లడ్డింగ్, లేకపోతే డ్రాట్ కండిషన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ వీఆర్ ఫేసింగ్ దిస్. ఇంకా ఎమిషన్స్ ఈ విధంగా కంటిన్యూ అయితే ఇండియాలో రేపొద్దున ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లం అనేది అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు. క్లైమేట్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ ఆర్ంట్ ద ఓన్లీ డేంజర్. క్లైమేట్ రిలేటెడ్ మాత్రమే కాదు, ఎయిర్ పొల్యూషన్ విల్ ఆల్సో కిల్ ద పీపుల్. ఇట్ నియర్లీ కిల్డ్ 1.7 million Indians in 2019. Due to the air pollution also most of the people are dying. Lung diseases వచ్చి, ఆస్తమా వచ్చి, స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి, ఇలా డిఫరెంట్ డిసీజెస్ తోని చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి old age వరకు many are being affected due to this air pollution. If the US and the European Union decide to impose carbon tariffs, Indian exporters will have to shrink their carbon footprints if they want to compete. Okay, వాళ్ళు కానీ కార్బన్ టారిఫ్స్ పెట్టారనుకోండి, అంటే దీని మీద ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ మీద ఇఫ్ యూఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్, ఇఫ్ యూఆర్ ఇంపోర్టింగ్, దీనివల్ల కార్బన్ ఇంత రిలీజ్ అవుతుందంటే ఇంత ట్యాక్స్ అనేది పెరిగింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? వాళ్ళ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ని తగ్గించుకోవాలని చూస్తారు. ఎందుకోసం? బికాస్ దే వాంట్ టు కంపీట్ విత్ ద మార్కెట్. లేకపోతే మనం వీ కెనాట్ ఇంపోర్ట్ బికాస్ టారిఫ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇఫ్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ గ్రీన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇట్ గ్రీన్, ఏమవుతుంది? మనకి ట్యాక్స్ ఉండదు, వీ క్యాన్ కంపీట్ విత్ దెమ్. డిలే విల్ మేక్
the country's transition more expensive and more painful. If we delay the ఇప్పుడు ఏదైతే మనం కంట్రోల్ చేయవలసి ఉందో if we delay it for further, తర్వాత అది ఎక్స్పెన్సివ్ అవ్వచ్చు, అంటే we may have to use more money into that and it may even be painful because అప్పటికే ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చేసింది కాబట్టి. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ కర్బింగ్? అదే మనం ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు తగ్గించుకుంటే ఎమిషన్స్ ని, వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దేర్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీస్, బిల్డింగ్స్, వెహికల్స్ అండ్ పవర్ ప్లాంట్స్, ఓకే, ఎక్కడ ఇది? our economy is one which has to be built. ఇంకా we are growing కదా, ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో ఏంటి ఎక్కువగా ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అవసరం ఉంటుంది మనకి? ఫ్యాక్టరీస్, బిల్డింగ్స్, వెహికల్స్, పవర్ ప్లాంట్స్. సో ఏం చెప్తున్నారంటే ఏవైతే ఇంకా కొత్తగా we are going to construct, దాంట్లోని we can avoid locking in inefficient and polluting technologies. ఏవైతే టెక్నాలజీస్ ఇన్ఎఫిషియెంట్ గా ఉన్నాయి, పొల్యూటింగ్ గా ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. విచ్ ఆర్ గ్రీన్ ఆర్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ, అలాంటి టెక్నాలజీని మనం తీసుకురావచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇండియా is a world leader in generating cheap power from solar and wind and it has plenty of scope to expand. A young and entrepreneurial population can help develop clean energy innovations. ఇప్పుడు రకరకాల స్టార్ట్అప్స్ అవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి కదా, సో సంథింగ్ విచ్ విల్ బి ఇన్నోవేటివ్, క్లీన్ ఎనర్జీని డెవలప్ చేసే విధంగా ఉండే స్టార్ట్అప్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. అండ్ మనకి ఎక్కువగా కూడా సోలార్ రేడియేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పడుతుంది, ఇయర్ లాంగ్ విల్ బి హ్యావింగ్ సోలార్ రేడియేషన్. సో we have a scope to expand this solar power generation అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్, according to the International Energy Agency, the savings from reduced oil imports would make up for the cost of transition. మరి ఇప్పుడు ఈ చేంజెస్ ఏవైతే తీసుకురావాలి అంటే దానికి కూడా మరి మనీ పెట్టాలి కదా. ఇప్పుడు ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఏవైనా సరే మనం పెట్టాలి అంటే ఇట్ విల్ బి కాస్టింగ్ మోర్. జనరల్ గా ఇప్పుడు ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయి పొల్యూటింగ్ టెక్నాలజీస్ కానీ ఇన్ఎఫిషియెంట్ తీసేసి అక్కడ ఎకో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీ తేవాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి కాస్టింగ్ మోర్. ఓకే, సో ఏమవుతుంది, అలాంటి వాటి కాస్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్కడి నుంచి తెమ్మంటున్నారు? ఈ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ మీరు తగ్గించుకుంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, అక్కడ ఏదైతే మనీ సేవ్ అవుతుందో ఈ ట్రాన్సిషన్ లో మీరు ఆ మనీని యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ క్యాన్ బి టేకెన్? ఇండియా విల్ నీడ్ టు షిఫ్ట్ ర్యాపిడ్లీ, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ యాజ్ టోల్డ్. ఇప్పుడు ఇలా మారిపోవచ్చు అని సజెషన్స్ ఇచ్చినంత ఈజీ కాదు. ఓకే, అది కూడా ఇంత హ్యూజ్ పాపులేషన్ ఉంటూ డెవలపింగ్ కంట్రీ లైక్ ఇండియాకి దట్స్ నాట్ ఏ easy task. Giving suggestions is different and doing it in practical is different. So India need to shift rapidly from fossil fuels to renewables for everything from generating power to electrical vehicles to cooking. It will take time, but it has to take a step, like it has to transfer its usage of non-renewable to renewable sources of energy. That will require improving the power grid and expanding storage for wind and solar energy. సో ఇప్పుడు జనరేషన్ అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంటో దాన్ని స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీని కూడా బిల్డప్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు విండ్ ఎనర్జీ ఉంది, ఇట్ ఈస్ అ రెన్యూవబుల్ సోర్స్, వీ క్యాన్ జనరేట్ ఇట్, ఓకే, బట్ దే షుడ్ బి కెపాసిటీ టు ఈవెన్ స్టోర్ ఇట్. సోలార్ ఎనర్జీ ఉంది, బట్ దాన్ని కూడా మళ్ళీ స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీస్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. Next, for sectors such as steel making and transportation, hydrogen technology will have to be perfected and scaled up. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు? హైడ్రోజన్ టెక్నాలజీని పెంచుకోమని చెప్తున్నారు. బిల్డింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ విల్ హ్యావ్ టు బి మోర్ ఎఫిషియంట్. బిల్డింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా ఎక్కువ గ్రీన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నాట్ ఆల్ ఎమిషన్స్ క్యాన్ బి ఎలిమినేటెడ్. ప్రతి చోట కూడా మీరు ఇలాగ గ్రీన్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అనుకుంటూ వెళ్ళలేరు. ఫ్యూ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు డూ అంతే. అక్కడ మీరు దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ విచ్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ ఓవర్ దేర్. అలాంటి ప్లేసెస్ లో ఏం చేయాలి? మీరు ఎంతైతే ఎమిట్ చేస్తున్నారో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్సార్బ్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు ప్లాంట్ ట్రీస్. ఎమిషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి విచ్ వీ కెనాట్ అవాయిడ్, ఓకే, బట్ సిమిలర్లీ వాటిని మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి అబ్సార్బ్ చేసుకునే విధంగా ట్రీ కవర్ ని కూడా పెంచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. బై ప్లాంటింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ హెక్టార్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ టు క్రియేట్ కార్బన్ సింక్స్ అండ్ డిప్లాయ్ టెక్నాలజీస్ టు క్యాప్చర్ ద స్టోర్ కార్బన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? ట్రీస్ ని పెంచుకోవాలి, కార్బన్ సింక్స్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఏదైతే స్టోర్ అయిన కార్బన్ ఉందో వీ కెన్ అగైన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, కార్బన్ సింక్స్ లో మనం ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ మన క్యాప్చర్డ్ కార్బన్ ని కూడా వీ క్యాన్ యూజ్ ఇట్. అలాంటి టెక్నాలజీస్ ని కూడా డిప్లాయ్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు.